हॅलो स्टुडंट्स. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पर्सनॅलिटी, परसेप्शन आणि ॲटिट्यूड ओके या तिन्ही पॉईंट्सबद्दल इन्फॉर्मेशन बघणार आहोत. सो पर्सनॅलिटी आपण या अगोदरही पाहिलं आहे. सो पर्सनॅलिटीमध्ये आपण काय पाहिलं या अगोदर, काय आहे पर्सनॅलिटी ही कन्सेप्ट काय आहे, त्यानंतर पर्सनॅलिटीचे कन्सेप्ट, फीचर्स, त्यानंतर पर्सनॅलिटीचे टाइप्स आहेत आणि पर्सनॅलिटीचे डिटर्मिनंट्स. ओके, त्याचबरोबर आपण काय पाहिले अगोदर, कोणत्या पद्धतीनं पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट होत असते, म्हणजे स्टेजेस ऑफ पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट कोणते कोणते आहेत. So personality is a pattern of stable state and characteristics of a person that influence his or her behavior toward goal achievement. Each person has unique way to protecting this status. Personality is the dynamic organization within the individual of those psychological system that determines his unique adjustment to his environment. Personality is a stable set of characteristics and techniques that determine those commonalities and differences is the psychological behavior like thoughts, feelings and action of an individual that have continuity in time. Okay. So personality, it is totally include everything about a person, physical, social, mental, emotional. पर्सनॅलिटी म्हणजे एक व्यक्तिमत्व, माणसाचं एक व्यक्तिमत्व किंवा माणसाचं व्यक्तित्व असं आपण म्हणू शकतो. पर्सनॅलिटीमध्ये माणसाची विचार करण्याची पद्धती, त्याची व्यवहार करण्याची पद्धती, त्याची वैशिष्ट्ये आपण विचारात घेत असतो. ओके. सो पर्सनॅलिटी हा एक स्टेबल सेट असतो ज्याच्यामध्ये व्यक्तीचे थॉट्स असतील, फिलिंग्स असतील, ॲक्शन्स असतील, ओके, या इन्व्हॉल्व होत असतात. Personality is relatively a pattern of stable state and characteristics of a person. It accounts for consist pattern of behavior of an individual which is reflected in his thoughts, feelings and actions. A person has certain similarities and differences with other individuals. It includes people to behave in a manner as required by biological and social pressures. It exercises a significant influence on job performance. It is most important foundation of an individual behavior. It is inner awareness of self as a permanent organizing force of an individual. It determines his unique adjustment with environments, situations, and fellow workers. It is subject to modification of traits and behavior. Thought it is relatively stable pattern to make it is more consistent with the needs of the job. Personality is first and most important determinants of one's individual behavior. Personality means a sum total of personal traits, qualities, and elements which he exhibits. It is
in the form of action, reaction, and interaction in a given set of a situation. पर्सनॅलिटी हा एक सेट आहे जो की सिच्युएशननुसार असतो. त्यामध्ये व्यक्तीच्या ॲक्शन्स, रिॲक्शन अँड इंटरॅक्शन ह्या इन्व्हॉल्व होत असतात. ओके, सो पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट ही का महत्वाची आहे. इम्पॉर्टन्स ऑफ पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट. ओके, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट ही कशासाठी महत्वाची आहे. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटमध्ये एक तर पर्सनॅलिटी तयार झाली ही पर्सोना या शब्दापासून. पर्सोना म्हणजे मास्क म्हणजेच मुखवटा हा लॅटिन वर्ड आहे. पर्सोना या लॅटिन वर्ड पासून पर्सनॅलिटी हा शब्द तयार झाला. Personality consists of a person characteristics like conduct, expression, physics, appearance, intellect, knowledge, त्यानंतर conduct, expression or performance. Okay. These characteristics create a certain impression on other. Personality of person is the impression that its characteristics create on others. तर पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट महत्वाची काय. इम्पॉर्टन्स ऑफ पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट मध्ये काय येऊ शकतं. तर इम्पॉर्टन्स ऑफ पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट मध्ये अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दॅट युअर पर्सनॅलिटी regardless of what it is now can develop and evolve. Your personality will help you build strong professional relationship, strong personal relationship. Your personality will dictate success in your career. Personality development help you improve. It helps you create a unique identity. पर्सनॅलिटी ही मदत करत असते आपल्याला आपली एक युनिक आयडेंटिटी करण्यासाठी. पर्सनॅलिटी आपल्याला मदत करत असते आपल्या इम्प्रूव्हमेंटसाठी. पर्सनॅलिटीवरती आपलं सक्सेस हे डिपेंड असतं. पर्सनॅलिटी आपल्याला पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करण्यासाठी किंवा पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करण्यासाठी हेल्प करत असते, स्ट्रॉंग करण्यासाठी हेल्प करत असते. ओके, त्याचबरोबर आपण पर्सनॅलिटीचे काही स्टेजेस पाहिलेत. त्यामध्ये माझ्या माहितीनुसार आपण 5 स्टेजेस पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचे पाहिलेत. किती स्टेजेस? 5 स्टेजेस. ओके, तर ते 5 स्टेजेस कोणत्या रिसर्चरचे आहेत किंवा कोणाचे आहेत तर फ्राउड, FREUDS, फ्राउड्स. ओके, यांचे ते 5 स्टेजेस आहेत. त्यांनी ते 5 स्टेजेस आपल्याला सांगितलेत. 1856 to 1939 मध्ये ते स्टेजेस आपल्याला सांगितले गेलेले आहेत. ओके, Sigmund Freud 1856-1939 is probably the most well known theorist when it comes to the development of personality. Freud's stages of psychological development are like other stages theories completed in a sequence and can result in either successful completion or a healthy personality, or can result in failure leading to an unhealthy personality. This theory is probably the most well known as well as the most controversial, as Freud believed that we develop thought stage based upon a particular zone. During each stage, an unsuccessful completion means that a child become fixated
on that particular zone and either over or under once he or she become an adult. ओके, सो त्यांनी 5 स्टेजेस सांगितल्यात. 5 स्टेजेसमध्ये पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट त्यांनी सांगितलेली आहे. तर 5 स्टेजेस कोणत्या कोणत्या आहेत? तर पहिली ओरल स्टेज, सेकंड अनाल स्टेज, देन फॅलिक स्टेज, देन लेटेन्सी स्टेज अँड जेनिटल स्टेज. देअर आर 5 स्टेजेस ऑफ पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट. ओके, त्यांचा मंथमध्ये तुम्हाला पिरियड सांगितलाय. ओरल स्टेज कशी असते? तर ओरल स्टेज बर्थ टू 18 मंथ. ओके, ओरल स्टेज कधीपर्यंत डेव्हलपमेंट होते? ती बर्थ झाल्यापासून 18 मंथपर्यंत. ओके, म्हणजे जन्मापासून 1.5 वर्षापर्यंत. देन अनाल स्टेज ती 18 मंथ्स टू 3 इयर्स, म्हणजे 1.5 वर्षापासून 3 वर्षापर्यंत अनाल स्टेजची डेव्हलपमेंट होत असते. देन फॅलिक स्टेज एजेस 3 to 6. ओके, म्हणजे 3ऱ्या वर्षापासून 6 वर्षापर्यंत याची डेव्हलपमेंट होत असते. लेटेन्सी स्टेज याच्यामध्ये एज 6 to पुबर्टी इथं सांगितले तुम्हाला. ओके, यामध्ये काय येऊ शकतं माझ्या माहितीनुसार 6 पासून 12 एजपर्यंत, म्हणजे 6 वर्षापासून 12 वर्षापर्यंत. आणि जिनाटल स्टेज जी असते ती 12 वर्षापासून पुढं असते. ओके, तर आपण काय बघत होतो? साऊथच्या 5 स्टेजेस आपण पाहिल्या. त्यामध्ये कोणत्या कोणत्या स्टेजेस येतात? ओरल स्टेज ती कधी ते कधी असते? बर्थ झाल्यापासून 18 मंथपर्यंत, म्हणजे जन्मल्यापासून 1.5 वर्षापर्यंत असते ती स्टेज. त्यानंतर येते अनाल स्टेज, ती कधी असते? 1.5 वर्षापासून 3 वर्षापर्यंत. फॅलिक स्टेज, फॅलिक स्टेज पण म्हणू शकतो तुम्ही, फॅलिक किंवा फॅलिक. ओके, ही स्टेज कधी असते? 3 वर्षापासून पुढं ते 6 वर्षापर्यंत. ओके, त्यानंतर लेटेन्सी स्टेज ती कधी असते? 6 वर्षापासून ते इथं तुम्हाला काय सांगितले? 12 वर्षापर्यंत तुम्ही धरायचं. ओके, 12 इयरपर्यंत. त्यानंतर जेनिटल स्टेज जी असते, जेनेटाल स्टेज, ती 12 वर्षापासून पुढं 20 वर्षापर्यंत. ओके, या पद्धतीनं 5 स्टेजेस आहेत ज्या पद्धतीनं पर्सनॅलिटी आपली डेव्हलपमेंट होत असते. त्या आपण अगोदरही बघितल्या, डिटेल्समध्ये बघितल्यात. ओके, personality ही एक personality it is the personality is the sum of total way in which an individual react and interact with other. ओके, झालं पर्सनॅलिटी. पण बघूयात नंतर परसेप्शन म्हणजे काय, किंवा परसेप्शनची प्रोसेस तुम्हाला आपण घेतली आहे. ओके, काय घेतलं आपण? परसेप्शनची प्रोसेस घेतली आहे तुमच्यासाठी. त्यामध्ये काय येतं? तर त्यामध्ये परसेप्शनच्या प्रोसेसमध्ये 6 स्टेजेसमध्ये परसेप्शनची प्रोसेस आपण घेतली आहे. अतिशय सोप्या लँग्वेजमध्ये ती सुद्धा एक्सप्लेन केली आहे. देन त्यानंतर आपण काय पाहिले? ॲटिट्यूड. ॲटिट्यूडबद्दल आपण ॲटिट्यूड घेतलंय. ॲटिट्यूडमध्ये आपण काय घेतलं? ॲटिट्यूडचा त्या अगोदर आपण घेतले ॲटिट्यूडचे टाइप्स ऑफ ॲटिट्यूड. ओके, परसेप्शनची प्रोसेस, पर्सनॅलिटीचे स्टेजेस डेव्हलपमेंट, त्यानंतर परसेप्शनची प्रोसेस, त्यानंतर ॲटिट्यूडचे टाइप्स, आणि त्याच्यानंतर आपण बघणार आहे लर्निंग. लर्निंगमध्ये लर्निंगची कन्सेप्ट असेल, त्याचबरोबर लर्निंगच्या थेरीज असतील. ज्या 3 किंवा 4 थेरी असतील लर्निंगच्या, 4 थेरी माझ्या माहितीनुसार 3 किंवा 4 थेरी असतील. त्या थेरीज आपण लर्निंगच्या, त्याच्यासाठी आपण सेपरेट इंडिव्हिज्युअली लेक्चर घेणार आहोत. ओके, लर्निंगच्या थेरीजसाठी, कारण एक लर्निंगची थेरी एका लेक्चरमध्ये तुम्हाला समजावून सांगितली जाईल.
अतिशय सोप्या थेरीज आहेत ज्या की एक्झाममध्ये नेहमी विचारल्या जातात. ओके, सो आता आपण बघूयात परसेप्शन. परसेप्शन मध्ये आपण काय पाहिले, एक तर परसेप्शन म्हणजे काय, परसेप्शन म्हणजे समज किंवा आकलन शक्ती किंवा आपला पाहण्याचा जो दृष्टिकोन असतो तोही असू शकतो. ओके, आपण काय पाहतोय आणि त्याच्यामध्ये आपण काय समजतो आणि समजून आपण त्याच्यावरती आपलं काय मत मांडतो ते म्हणजे परसेप्शन. परसेप्शन हे आपलं स्टेबल कधी नसते, एखाद्या व्यक्तीबद्दल असेल किंवा ऑब्जेक्ट बद्दल असेल किंवा एखाद्या फ्रेंड्स बद्दल असेल, ते परसेप्शन हे आपलं कधी स्टेबल नसतं. परसेप्शन आपलं मिनिटाला सेकंदाला म्हटलं ना तरी सुद्धा चेंज होतं. मिनिटाला सतत चेंज होत असतं परसेप्शन. लक्षात ठेवायचं की परसेप्शन हे स्टेबल नसतं. ओके, काही काळासाठी ते स्टेबल नसतंच. Perception is the process of receiving, selecting, organizing, interpreting, checking and reacting to sensory stimuli. ओके, परसेप्शन मध्ये काय केलं जात असतं, जो डाटा आपण रिसिव्ह करतो तो एखाद्याबद्दलची आपण इन्फॉर्मेशन जी असते ती आपण काय करतो, रिसिव्ह करतो. ओके, इन्फॉर्मेशन रिसिव्ह केल्यानंतर ती इन्फॉर्मेशन रिसिव्ह करणं, ती ऑर्गनाइज करणं, ती इंटरप्रिट करणं, ती चेकिंग करणं, ती रिॲक्टिंग करणं, हे सर्व परसेप्शन मध्ये केले जात असतं. परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेअर ऑफ सिच्युएशन, ऑफ ॲडिंग मिनिंगफुल असोसिएशन टू sensation. Perception is a process by which individual organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment. Perception is a person's view of reality, process of organizing meaning to the event or object come across in the environment. Okay, so a person receive or collect data or collect data or information through seeing, hearing, feeling, tasting, smelling. लक्षात ठेवा, आपण कशा पद्धतीने डाटा रिसिव्ह करत असतो किंवा इन्फॉर्मेशन रिसिव्ह करत असतो, बघून, ऐकून, फील करून, टेस्ट करून किंवा स्मेल करून. ओके, याद्वारे आपण डाटा किंवा इन्फॉर्मेशन हे रिसिव्ह करत असतो. आता परसेप्शनची प्रोसेस सांगितली. परसेप्शनची प्रोसेस काय येऊ शकते, तर 6 टाइप्समध्ये देअर आर 6 स्टेजेस आर इन्क्लुडेड इन परसेप्शन प्रोसेस किंवा 6 स्टेजेस. ओके, त्यामध्ये काय येऊ शकतं, तर मेन जी प्रोसेस असेल परसेप्शनची ती 3 कंपोनंट्समध्ये तुम्हाला सांगितलेली आहे. 3 कंपोनंट्समध्ये असते. त्यामध्ये परसेप्शन इनपुट, प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट्स अँड परसेप्च्युअल आउटपुट्स, या 3 कंपोनंट्समध्ये. परंतु तुम्हाला स्टडीमध्ये दिलेली आहे ती 6 स्टेजेसमध्ये. तर फर्स्ट आहे रिसिव्हिंग डाटा अँड इन्फॉर्मेशन, सेकंड आहे सिलेक्टिंग डाटा अँड इन्फॉर्मेशन, थर्ड आहे ऑर्गनायझिंग डाटा अँड इन्फॉर्मेशन, 4 आहे इंटरप्रिटिंग डाटा अँड इन्फॉर्मेशन, 5 आहे चेकिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, देन 6 आहे रिॲक्टिंग ऑन डाटा अँड इंटरप्रिटेशन. त्याची सेपरेटली परसेप्शनच्या PDF मी तुम्हाला सेंड केलेली, त्यामध्ये त्याची डायग्राम सुद्धा मी तुम्हाला दाखवली की कशा पद्धतीने एखाद्याबद्दल आपण इन्फॉर्मेशन रिसिव्ह करतो आणि त्याबद्दल आपलं मत मांडत असतो किंवा ते मत मांडत असताना ते मत हे आपलं मिनिटाला चेंज होत असतं. ते काय कंटिन्युटी, एका व्यक्तीबद्दलचं मत आपलं स्टेबल राहत नाही आणि एका व्यक्तीबद्दल असणारं मत हे 10 लोकांचं एकसारखं असू शकत नाही. प्रत्येक माणसाची विचार करण्याची पद्धती त्या व्यक्तीबद्दल वेगळी असू शकते आणि त्यानुसार त्याचं जे मत मांडलं जातं ते वेगळं असू शकतं. इन शॉर्ट मध्ये प्रत्येक व्यक्तीचं मत हे एकसारखं असू शकत नाही. ओके, तर रिसिव्हिंग डाटा अँड इन्फॉर्मेशन मध्ये काय केलं जात असतं, एखाद्या व्यक्तीबद्दल ऑब्जेक्टिव्ह बद्दल आपण काय करत असतो, डाटा रिसिव्ह करत असतो. ओके, तो डाटा रिसिव्ह केलेला डाटा हा कलेक्ट केला जात असतो. ओके, so it is a sensory organ which receive the object and data. Seeing, hearing, smelling, touching and tasting are 6 sensory organ of human which play important role in receiving of the objective.
ओके, द रिसीव्ह डाटा इज स्टिमुलाई फॉर अ परसिवर. पहिल्यांदा काय केलं जातं, डाटा रिसीव्ह केला जात असतो. त्यानंतरची स्टेप आहे तुम्हाला सिलेक्टिंग ऑफ डाटा. त्यामध्ये काय केलं जातं, अंडर दिस स्टेज ऑफ perception process, the received data and information is filtered and only relevant data thing are selected. ओके, जे इन्फॉर्मेशन आपण कलेक्ट केलेली असते, आपण जी मिळवलेली असते इन्फॉर्मेशन, ती फिल्टर करून त्यातला रिलेव्हंट डाटा फक्त सिलेक्ट केला जातो. अ पर्सन कॅन नॉट पे इक्वल अटेन्शन टू ऑल दिस सिच्युएशन. ओके, व्यक्ती प्रत्येक ठिकाणी सेम आपला अटेन्शन देऊ शकत नाही. त्यासाठी जनरली अ परसिव्हर सिलेक्ट दोज थिंग from the received information which relate to his field of activity or area of specialization. ओके, त्यामध्ये इंटरनल फॅक्टर्स काय असू शकतात, एक्सटर्नल फॅक्टर काय असू शकतात. इंटरनल फॅक्टर हे परसिव्हरशी रिलेटेड असतात आणि एक्सटर्नल फॅक्टर जे असतात ते सिच्युएशनशी रिलेटेड असतात. त्यानुसार डाटा हा सिलेक्ट केला जातो. इन्फॉर्मेशन केलेला तो फिल्टर करून मोजका जेवढा पाहिजे तेवढाच डाटा काय केला जातो, सिलेक्ट केला जात असतो. देन काय केलं जात असतं, ऑर्गनायझिंग डाटा. थर्ड मध्ये काय केलं जातं, ऑर्गनायझिंग डाटा. त्यामध्ये आपण काय पाहतो, तर जो डाटा रिसीव्ह करून जो डाटा फिल्टर करून सिलेक्ट केलाय तो डाटा ऑर्गनाइज करायचा असतो. इथं काय केलं असतं, तो डाटा ऑर्गनाइज करायचा असतो. तो कशा पद्धतीने, द थर्ड स्टेज इज ऑर्गनायझिंग सम मीनिंग टू द ऑब्जेक्ट और इव्हेंट ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्टेड डाटा. ओके, it is organized in the some form of draw cells out of it. It forms bite of information into meaningful wholes, which is called the perceptual organization. While organizing the stimuli, principle of figure ground, perceptual grouping and perceptual constancy is considered by the perceiver. This stage is amount important as the interpretation of data depend on perfect organized data. Okay. Then पहिल्यांदा डाटा आपण रिसीव्ह करतो, तो डाटा फिल्टर करून सिलेक्ट केला जातो आणि तोच डाटा काय केला जातो, ऑर्गनाइज केला जातो. देन आपल्याला काय करावं लागतं, इंटरप्रिटिंग डाटा. त्यामध्ये दिस इज द क्रिएटिव्ह स्टेज वेअर द ॲक्च्युअल परसेप्शन टेक प्लेस. ओके, इंटरप्रिटिंग डाटामध्ये दिस इज अ क्रिएटिव्ह स्टेज वेअर द ॲक्च्युअल परसेप्शन टेक अ प्लेस. The organized bite of information which are proceed into meaningful whole are interpreted. Selection and organization of stimuli make no sense without its interpretation. A perceiver interprets the organized and meaning wholes in terms of his assumptions. Several factors affect interpretation, such as features of stimuli, traits, and perceiver situation under which perception take a place. जो डाटा इन्फॉर्मेशन आपण कलेक्ट केलेली आहे ती इन्फॉर्मेशन काय केली जाते, रिसीव्ह केलेली इन्फॉर्मेशन आपण काय केली जात असते, ती फिल्टर करून हवे त्या प्रमाणात ती सिलेक्ट केली जात असते. त्यानंतर तीच इन्फॉर्मेशन काय केली जाते, ऑर्गनाइज केली जाते. त्यानंतर तीच इन्फॉर्मेशन इंटरप्रिट केली जाते. त्यानंतर त्या इन्फॉर्मेशनमध्ये चेकिंग केलं जात असतं. ओके, सो त्या चेकिंगमध्ये
A perceiver before reacting tend to verify the interpretation of organized stimuli. The interpretation is generally judgment. ओके, इंटरप्रिटेशनचं काय केलं जातं, जनरली जजमेंट केलं जात असतं. आणि a person may commit mistake in any stage of the process. Hence, he check that his interpretation are right or wrong. ओके, त्यामध्ये काय केलं जात असतं की आपण जे इन्फॉर्मेशन रिसीव्ह केली, कलेक्ट केली, ती सिलेक्ट केली, तीच इन्फॉर्मेशन आपण सिलेक्ट केलेली असते, तीच इन्फॉर्मेशन आपण ऑर्गनाइज केली, त्यानंतर ती इन्फॉर्मेशन आपण इंटरप्रेट केली. मग ती इंटरप्रेट केलेली इन्फॉर्मेशन ती जजमेंट केली जाते. ओके, आणि त्यामध्ये काही मिस्टेक्स आहेत का या चेकआउट केल्या जातात. ओके, किंवा काय राईट आहे, काय रॉंग आहे हे त्यामध्ये चेक केलं जात असतं. He may introspect himself by verifying reception of stimuli, selection of information, and organization of data on the basis which the interpretation is made. He may check the interpretation by discussing with others. त्याच्यानंतर काय सांगितलं, इन्फॉर्मेशन चेक केली जाते, त्यामध्ये काय रॉंग आहे, काय राईट आहे हे चेकआउट केलं जातं. त्याचबरोबर रिॲक्टिंग ऑन इंटरप्रिटेशन यामध्ये the last stage in reacting is relations to the interpretation. Okay, last stage is reacting is relation to the interpretation. A person's action depend on the interpretation of perception. In fact, the interpretation lead to perceptual output. Okay, interpretation lead to perceptual output. This output may be in the form of attitude, view, beliefs, or opinion about the stimuli, which may be positive or negative. The unfavorable interpretation lead to positive action. When it is unfavorable, perceiver shall act negatively, but the action of perceiver shall be affected by several other factors. The process of perception with all 6 stages may be expressed by following diagram. ही डायग्राम तुम्हाला मी तुमच्या PDF मध्ये सेंड केलेली होती बघा. आय थिंक ते ॲटिट्यूडच्या ह्याच्यामध्ये आपण जे स्क्रीनशॉटवर इथं स्क्रीन रेकॉर्डरवर घेतलंय ते ॲटिट्यूड घेतलंय, कारण सेपरेट PDF आहेत. ॲटिट्यूड असेल, परसेप्शन असेल, पर्सनॅलिटीज असतील. ओके, सो त्यामुळं त्या दोन डायग्राम त्या दोन PDF माझ्याकडे नसल्यामुळे ॲटिट्यूडची PDF मी इथं घेतलेली आहे, कारण आपण तिन्हीचं काय करतो, ओव्हरव्ह्यू घेतो. त्यामुळं एक PDF असली स्क्रीन रेकॉर्डर म्हणून काही फरक पडत नाही आपल्याला. तर त्याची एक त्याची एक डायग्राम मी तुम्हाला दिलेली आहे, लक्षात घ्या तुम्ही. त्या डायग्राममध्ये आपल्याला काय दाखवलंय, तर परसेप्च्युअल आपलं इनपुट जे आहे. ओके, म्हणजे आपण डाटा कलेक्ट केलाय. मग डाटा आपण इन्फॉर्मेशन आपण बघतोय, माहिती आपण कलेक्ट केली नाहीये. त्याच्यानंतर काय होतं, परसेप्च्युअल इनपुट, त्याच्यानंतर आपण रिसीव्ह करतो डाटा, इन्फॉर्मेशन रिसीव्ह करतो. त्यानंतर काय केलं जातं, तीच इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट केली जाते, तीच इन्फॉर्मेशन ऑर्गनाइज केली जाते, तीच इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट केली जाते, तीच इन्फॉर्मेशन चेकिंग ऑफ इंटरप्रेट केलं जातं, आणि त्याच्यानंतर रिॲक्टिंग केलं जातं. रिॲक्टिंग करून परसेप्च्युअल आउटपुट निघत असतं, आणि ते आउटपुट एक तर पॉझिटिव्ह असू शकतं नाहीतर निगेटिव्ह असू शकतं.
Okay, time elements of process is equally important. प्रत्येक स्टेजला इक्वल इम्पॉर्टंट दिलेली आहे प्रोसेसमध्ये. असं नाही की सिलेक्टिंगच्या प्रोसेसला कमी महत्त्व दिलंय किंवा चेकिंगच्या प्रोसेसला जास्त महत्त्व दिलंय. But it is uncertain that how much time it make to complete the process of perception. It depends on the perceiver, situation and intensity of stimuli. ओके, सो या पद्धतीनं आपल्याला परसेप्शनची प्रोसेस दिलेली आहे. त्याच पद्धतीने आपण परसेप्शन म्हणजे काय हेही पाहिले. परसेप्शन मध्ये काय केलं असतं, आपण एखादी इन्फॉर्मेशन, परसेप्शन इज रिसीव्ह कलेक्ट इन्फॉर्मेशन or data through seeing, hearing, feeling, tasting and smelling. Okay. देन आपण बघणार आहोत आता ॲटिट्यूड. आता परसेप्शन आपण बघितलं. परसेप्शन हे आपलं मिनिटाला चेंज होतं किंवा ते सेकंदालाही चेंज होऊ शकतं. पण ॲटिट्यूडचं तसं नाही. ॲटिट्यूड हा आपला काही काळासाठी स्टेबल राहू शकतो. ओके, त्याच पद्धतीनं परसेप्शन आपलं स्टेबल राहू शकतं का, तर नाही. कारण परसेप्शन हे सतत चेंज होत असतं. मिनिटाला अर्ध्या मिनिटाला परसेप्शन चेंज होतं. परंतु जो ॲटिट्यूड असतो, तो ॲटिट्यूड हा आपला काही काळासाठी स्टेबल राहू शकतो किंवा स्टेबल राहत असतो. ओके, ॲटिट्यूड मध्ये तुम्हाला काय सांगितले, ॲटिट्यूड आर इव्हॅल्युएट स्टेटमेंट आयदर फेवरेबल ऑर अनफेवरेबल कन्सर्निंग ऑब्जेक्टिव्ह, इव्हेंट्स और पीपल. त्यामध्ये काय बघतो आपण की ॲटिट्यूड हा आपला दोन फॉर्म मध्ये येतो किंवा दोन टर्म्स मध्ये येतो. ॲटिट्यूड मध्ये एक तर आपला ॲटिट्यूड हा फेवरेबल असेल किंवा आपला अनफेवरेबल असेल. एखाद्याने आपल्याला विचारलं की तुम्हाला आपलं कॉलेज आवडतं का, तुम्ही सांगताना आन्सर एक तर पॉझिटिव्ह सांगणार आहे किंवा निगेटिव्ह सांगणार आहे. जर तुम्ही पॉझिटिव्ह सांगितलं तर तुम्ही ते अनफेवरेबल आन्सर सांगितलं. ओके, फेवरेबल आन्सर सांगितलं, पॉझिटिव्ह सांगितलं तर फेवरेबल सांगितलं, आणि तुम्ही जर निगेटिव्ह आन्सर सांगितलं तर ते असेल अनफेवरेबल. ओके, ॲटिट्यूड म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीबद्दल किंवा एखाद्या ऑब्जेक्ट बद्दल, एखाद्या फ्रेंड्स बद्दल आपलं जे फिलिंग असतं त्यावेळेला आपलं जे फिलिंग असतं त्यावेळेला तो आपला ॲटिट्यूड असतो. एखाद्याने आपल्याला विचारलं की तुम्हाला कॉलेज आवडतं, मी म्हणलं मला कॉलेज खूप आवडतं, असं जर मी म्हणलं तर तो माझा पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड असणार आहे त्यावेळेचा. ओके, माझं जे फिलिंग असणार आहे ते पॉझिटिव्ह फिलिंग असणार आहे कॉलेजबद्दल, त्यामुळे माझा जो ॲटिट्यूड असणार आहे तो पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड असणार आहे, फेवरेबल ॲटिट्यूड असणार आहे. ओके, आता मला जर कोणी विचारलं की तुम्हाला तुमचा जॉब आवडतं का, तर मी म्हणाला आय लाईक माय जॉब. ओके, आय लाईक माय जॉब मी जर म्हणत असेल तर ते माझं ॲटिट्यूड त्यावेळेचं जे मला फिलिंग असणार आहे ते पॉझिटिव्ह असणार आहे. त्यावेळेला असणारा ॲटिट्यूड माझा हा फेवरेबल ॲटिट्यूड असणार आहे. तो आपल्या ऑर्गनायझेशनशी असू शकतो, पीपलशी असू शकतो, फ्रेंड्सशी असू शकतो, ऑब्जेक्टिव्ह बद्दल असू शकतो. ओके, ॲटिट्यूड हा जन्मतः कुणाच्या तरी ॲटिट्यूड नसतो. ॲटिट्यूड आर लर्न थ्रू आवर सोशल इंटरॅक्शन और एक्सपिरियन्स. ओके, ॲटिट्यूड हा आपण शिकत असतो. आपले सोशल इंटरॅक्शन असेल किंवा आपले सोशल एक्सपिरियन्स असेल त्याद्वारे आपण काय करत असतो, ॲटिट्यूड हा लर्न करत असतो. ओके, मग तो निगेटिव्ह असू शकतो किंवा पॉझिटिव्ह असू शकतो. निगेटिव्ह एक्सपिरियन्स असेल तर ॲटिट्यूड हा निगेटिव्ह असणार आहे, पॉझिटिव्ह एक्सपिरियन्स असेल तर ॲटिट्यूड हा पॉझिटिव्ह असणार आहे. ओके, ॲटिट्यूडला ऑब्जेक्ट असणं अतिशय महत्त्वाचं असतं, कारण विदाउट ऑब्जेक्ट हा ॲटिट्यूड आपण लर्न करू शकत नाही. ओके, ॲटिट्यूड हा आपला काही काळासाठी स्टेबल राहतो, परंतु काही काळानंतर जर ॲटिट्यूड चेंज होत असेल तर त्याला रिझन एकच असू शकतं की आपल्याला अगेन अँड अगेन तो एक्सपिरियन्स येतोय, तो आपला निगेटिव्ह असणार आहे. त्यामुळं आपला ॲटिट्यूड आहे जो असतो तो चेंज होण्याची शक्यता असते. अदरवाईज ॲटिट्यूड हा काही काळासाठी स्टेबल असतो. यामध्ये ॲटिट्यूडमध्ये आपण काय पाहिले, टाइप्स ऑफ आपण ॲटिट्यूडचे टाइप्स ऑफ ॲटिट्यूड आपण पाहिले. त्यानंतर आपण कंपोनंट्स पाहिले ॲटिट्यूडचे. ओके, मिनिंग पाहिले ॲटिट्यूडचं. त्याचबरोबर आपण काय पाहिले, कन्सेप्ट पाहिली, त्याचबरोबर कंपोनंट्स पाहिले. आय थिंक देअर आर 3 components I am included in your syllabus attitude. First components cognitive and second affective components, cognitive components, affective components, behavioral components. Okay, cognitive components, affective components, behavioral components. लक्षात घ्या. सो आपल्याला कॉग्निटिव्ह कंपोनंट्स मध्ये काय सांगितले त्या अगोदरही मी ही PDF एक्सप्लेन केली आहे तुम्हाला. आपण आज ओव्हरव्ह्यू घेत आहोत.
ओके, लक्षात घ्या ओव्हरव्ह्यू येतो आहोत तरी आपण डिटेल्समध्ये एक एक पॉईंट चेकआउट करत आहोत. ओके, ज्या पद्धतीने होईल त्या पद्धतीने चाललेलं आहे. कॉग्नेटिव्ह इन्फॉर्मेशन, कॉग्नेटिव्ह कंपोनंट्स मध्ये काय केलं असतं, कॉग्नेटिव्ह कंपोनंट्स वरती जास्तीत जास्त इन्व्हॉल्व काय केलं जात असतं, तर इन्फॉर्मेशन म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतोय, ज्या पद्धतीने आपण आयडियाज कलेक्ट करतोय, फॅक्ट कलेक्ट करतोय, आयडियाज फॅक्ट असेल इन्फॉर्मेशन असेल हे इन्व्हॉल्व होत असतं कॉग्नेटिव्ह कंपोनंट्स मध्ये ॲटिट्यूडच्या. ओके, सो यामध्ये काय काय असू शकतं, तर एखादी इन्फॉर्मेशन असेल आपल्याला मिळाली, एखादी आयडिया आपल्याला मिळाली, फॅक्ट्स आपल्याला मिळाले तर त्यामध्ये काय करतो आपण, त्याचं बिलीफ मध्ये फॉर्म करतो, आपण ते बिलीफ मध्ये फॉर्म करतो आणि त्यावेळेला तो आपला ॲटिट्यूड बनत असतो. त्यावेळेला ती जी फिलिंग असेल त्या इन्फॉर्मेशन बद्दल, फॅक्ट्स आयडियाज बद्दल, त्यावेळेला ती आपली काय असते, फिलिंग्स जी असते ती आपली ॲटिट्यूड बनत असते. ओके, सपोज आपल्याला एखाद्याने सांगितलं की वॉर्म वॉटर विथ लेमन इट इज गुड फॉर हेल्थ इन अ मॉर्निंग. आपल्याला एखादी जर व्यक्ती अशी म्हणली की वॉर्म वॉटर विथ लेमन इट इज गुड फॉर इन मॉर्निंग, असं जर इन्फॉर्मेशन आपल्याला आली तर ती इन्फॉर्मेशन आपण काय करतो, गॅदर करतो आणि ती इन्फॉर्मेशन आपण बिलीव्ह करून आपण काय करतो, त्यावेळेला आपला तो ॲटिट्यूड बनत असतो, ती इन्फॉर्मेशन आपण कलेक्ट केलेली असते. ओके, देन आपलं दुसरं आहे अफेक्टिव्ह कंपोनंट्स. अफेक्टिव्ह कंपोनंट्स मध्ये आपण काय करतो, अफेक्टिव्ह कंपोनंट्स मध्ये काय इन्व्हॉल्व होतं, तर अफेक्टिव्ह कंपोनंट्स मध्ये इव्हेंट असतील, ऑब्जेक्ट असेल, पीपल्स असतील, फ्रेंड्स असतील, यांच्याबद्दल असणारे फिलिंग्स, यांच्याबद्दल असणारे इमोशन आपण काय करत असतो, कलेक्ट करत असतो किंवा इन्व्हॉल्व करत असतो अफेक्टिव्ह कंपोनंट्स मध्ये. ओके, सपोज मी आता म्हणलं की आय फील अँग्री फॉर अ पीपल हू डोंट फॉलो द रूल्स. ओके, तर यामध्ये काय सांगितलंय, आय फील अँग्री सांगितलंय म्हणजे माझं फिलिंग कसं आहे, अँग्री आहे. म्हणजे अफेक्टिव्ह कंपोनंट्स मध्ये काय घेतलं जातं ॲटिट्यूडच्या, तर तिथं फिलिंग्स असतील, इमोशन असतील, म्हणजे काही असेल, व्यक्तीचं फिलिंग असेल, त्यामध्ये व्यक्तीच्या फिलिंग्स असतील, तर लाईक असेल, डिसलाईक असेल. ओके, या इमोशन आणि फिलिंगच्या रिलेटेड सर्व गोष्टी ह्या अफेक्टिव्ह कंपोनंट्स मध्ये इन्व्हॉल्व केल्या जातात. ओके, देन आहे बिहेवियरल कंपोनंट. काय आहे बिहेवियरल कंपोनंट, सो आपण बघितलं कॉग्नेटिव्ह कंपोनंट मध्ये काय इन्व्हॉल्व होतं, तर कॉग्नेटिव्ह कंपोनंट मध्ये इन्फॉर्मेशन, आयडियाज, फॅक्ट. ओके, देन अफेक्टिव्ह कंपोनंट्स मध्ये इमोशन अँड फिलिंग्स. बिहेवियरल कंपोनंट मध्ये इन्व्हॉल्व होत असतात ऍक्शन, डायरेक्टली घेतल्या जाणाऱ्या व्यक्तींबद्दल ऍक्शन. त्यामध्ये ऑब्जेक्ट असेल, पीपल असेल, त्यांचे विचार असेल, त्यांच्या विचारावरती आपण पटकन एखादी ऍक्शन, एखाद्या व्यक्तीवरती पटकन ऍक्शन घेणं किंवा त्यांच्या विचारावरती पटकन ऍक्शन घेणं हे अतिशय महत्वाचं असतं बिहेवियरल कंपोनंट मध्ये ॲटिट्यूडचा. ओके, आय एम गोइंग टू लिव्ह माय जॉब, असं जर मी म्हणलं तर दॅट इज कॉल्ड ऍक्शन. ओके, आय एम गोइंग टू लिव्ह माय जॉब. ओके, मी माझा जॉब सोडत आहे असं जर मी म्हणलं तर ते काय झालं, ती एक प्रकारची माझी ऍक्शन झाली. लक्षात ठेवा ॲटिट्यूडचे 3 कंपोनंट्स आहेत. पहिला आहे कॉग्नेटिव्ह, दूसरा है affective, and last one third is behavior. So first component cognitive included in the cognitive component involve information, facts, idea. Okay, second is in the affective components involve emotions, feelings. Okay, people, emotions, feelings. And behavioral components involve people, object, thinking, actions. ओके, लक्षात ठेवा ॲटिट्यूडच्या कंपोनंट्समध्ये काय काय इन्व्हॉल्व होत असतं. त्याचबरोबर आपण बघणार आहोत आता काय राहिलं आता आपलं टाइप्स ऑफ ॲटिट्यूड राहिले तुमचे यामधले. ओके, टाइप्स ऑफ ॲटिट्यूड बघत असताना आपण माझ्या माहितीनुसार देर आर 3 टाइप्स ऑफ ॲटिट्यूड इन्क्लुडेड इन युअर सिलेबस. ओके, so first is job satisfaction, second is job involvement,
and third is organizational commitment. फर्स्ट आहे जॉब सॅटिस्फॅक्शन, सेकंड इज जॉब इन्व्हॉल्वमेंट आणि थर्ड इज ऑर्गनायझेशनल कमिटमेंट. अतिशय इझी लँग्वेजमध्ये टाईप मी तुम्हाला गेल्या वेळेस एक्सप्लेन केले. जॉब सॅटिस्फॅक्शन मध्ये काय होतं की एम्प्लॉयींना विचारलं जातं की तुम्ही तुमच्या जॉबशी सॅटिस्फाईड आहात का. जर एम्प्लॉय म्हटले की आम्ही आमच्या जॉबशी सॅटिस्फाईड आहोत, ओके, म्हणजे त्यांचा जो ॲटिट्यूड असणार आहे तो पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड असणार आहे. पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड कारण त्यांनी काय बोललेत की जॉबशी सॅटिस्फाईड आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड आहे, म्हणजेच फेवरेबल ॲटिट्यूड आहे. आणि ज्या वेळेला एम्प्लॉई असे म्हणतील की आम्ही आमच्या जॉबशी सॅटिस्फाईड नाही आहोत, म्हणजे आम्ही आमच्या जॉबशी डिससॅटिस्फाईड आहोत, त्यावेळेला त्यांचा जो असणारा ॲटिट्यूड आहे तो निगेटिव्ह ॲटिट्यूड असणार आहे, म्हणजेच त्यांनी अनफेवरेबल त्यांचा ॲटिट्यूड असणार आहे त्यावेळेला. ओके, सो जॉब इन्व्हॉल्वमेंट इज हायर ॲटिट्यूड कम्पेअर्ड विथ जॉब सॅटिस्फॅक्शन. ओके, जॉब इन्व्हॉल्वमेंट इज हायर ॲटिट्यूड कम्पेअर्ड विथ जॉब सॅटिस्फॅक्शन. त्यामध्ये हाय डिग्री ऑफ जॉब इन्व्हॉल्वमेंट इंडिकेट स्ट्रॉंग अँड पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड. हाय डिग्री ऑफ जॉब इन्व्हॉल्वमेंट इंडिकेट स्ट्रॉंग अँड पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड. त्यानंतर आहे ऑर्गनायझेशनल कमिटमेंट. ऑर्गनायझेशनल कमिटमेंटमध्ये काय येतं तर ऑर्गनायझेशनल कमिटमेंटमध्ये लक्षात ठेवा जॉब सॅटिस्फॅक्शनमध्ये काय येतं की विचारलं जातं की जॉबशी सॅटिस्फाईड आहात का. सॅटिस्फाईड आहोत असं जर बोलले तर तो पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड फेवरेबल ॲटिट्यूड, आणि पॉझिटिव्ह नाही असं जर बोलले तर तो निगेटिव्ह ॲटिट्यूड अनफेवरेबल ॲटिट्यूड. आणि जॉब इन्व्हॉल्वमेंट attitude compared with job satisfaction is higher than. Okay, and high degree of job involvement indicate strong and positive attitude. Then organizational commitment मध्ये तुम्हाला सांगितलंय की high organizational commitment sound positive attitude. ऑर्गनायझेशन कमिटमेंटमध्ये ज्या वेळेला हाय ऑर्गनायझेशनल कमिटमेंट साऊंड असेल त्यावेळेला काय होतं तर पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड असतो. आणि अब्सेन्स ऑफ ऑर्गनायझेशनल कमिटमेंट असेल त्यावेळेला काय असतं निगेटिव्ह ॲटिट्यूड असतो. हाय ऑर्गनायझेशनल कमिटमेंट साऊंड पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड. अब्सेन्स ऑफ ऑर्गनायझेशनल कमिटमेंट इंडिकेट नेगेटिव्ह ॲटिट्यूड. ओके, सो या पद्धतीने 3 आपण काय घेतलेत जॉब्सचे ॲटिट्यूडचे टाईप्स घेतलेत तुम्हाला. ओके, सो माझ्या माहितीनुसार आज आपण ओव्हरव्ह्यू घेतला आहे कशाचा पर्सनॅलिटीचा परसेप्शनचा. त्याचबरोबर पर्सनॅलिटी असेल, परसेप्शन असेल आणि ॲटिट्यूड असेल. ओके, सो 3 कंपोनंट आहेत, कॉग्निटिव्ह कंपोनंट, अफेक्टिव्ह कंपोनंट, बिहेवियरल कंपोनंट. तर कॉग्निटिव्ह कंपोनंटमध्ये काय येतं तर कॉग्निटिव्ह कंपोनंटमध्ये इन्फॉर्मेशन येतात, फॅक्ट्स येतात, आयडियाज येतात वेगवेगळ्या ज्या की आपण कलेक्ट करत असतो. त्या आयडिया, इन्फॉर्मेशन, फॅक्ट आपण काय करतो बिलीफ फॉर्म करतो आणि त्यावेळेला आपला तो होणारा ॲटिट्यूड असतो. ओके, अफेक्टिव्ह कंपोनंटमध्ये आपण काय केलं जात असतं तर अफेक्टिव्ह कंपोनंटमध्ये माणसाच्या फिलिंग्स असतात, इमोशन असतात, या इन्व्हॉल्व केल्या जात असतात. मग ते लाईक असेल, डिसलाईक असेल, ओके, ज्या पद्धतीने काय फिलिंग्स असेल ती व्यक्तीची त्यामध्ये इन्व्हॉल्व केली जात असते अफेक्टिव्ह कंपोनंट्समध्ये. देन बिहेवियरल कंपोनंटमध्ये व्यक्तीबद्दल किंवा व्यक्तीच्या विचाराबद्दल, ऑब्जेक्टबद्दल, इव्हेंटबद्दल घेतल्या जाणाऱ्या त्वरित ॲक्शन ज्या असतील त्या ॲक्शन इथं इन्व्हॉल्व केल्या जात असतात. ओके, सो today's lecture is complete. So overview of परसेप्शन, पर्सनॅलिटी, ॲटिट्यूड. नेक्स्ट लेक्चरला आपण काय बघणार आहोत तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघणार आहोत लर्निंग म्हणजे काय आणि लर्निंगच्या ज्या थिअरीज असतील. ओके, 3 किंवा 4 थिअरीज असतील लर्निंगच्या तुम्हाला त्या शॉर्टमध्ये लर्निंग बरोबर एक्सप्लेन केल्या जातील आणि सेपरेटली एक थिअरीवरती एक लेक्चर
कंपल्सरी मेन्शन होणं अतिशय महत्वाचं आहे. So I think it personality, perception and attitude it's a clear to all of you. ओके, आता नेक्स्ट डायरेक्ट लर्निंग घेणार आहे मी. आता त्याच्यानंतर ॲटिट्यूड, परसेप्शन आणि पर्सनॅलिटी रिपीट होणार नाही. ओके, तर सपोज एखादा वाटलं ओव्हरव्ह्यूचं घ्यावं तर फर्स्ट टॉपिकचा आपण थोडाफार ओव्हरव्ह्यू घेऊया. जसं की इव्हॅल्युएशन असेल ओबीचं, ओबीची इम्पॉर्टन्स वगैरे असते, हे पण मी काय करणार आहे एक रिव्ह्यू मध्ये घेऊन टाकणार आहे लेक्चर. ओके, थँक्यू. लर्निंग आणि ग्रुप बिहेवियर आपण संपूया.